नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे संस्कृत साहित्य इतिहास में बराबर तमारे ए आपणे भणवानुं छे शूद्रक। बराबर पेज नंबर 109 पर 7मुं ए नाट्यकार शूद्रक ने मृच्छकटिकम ए आपणे भणवानुं छे। तो पहला आपणे नाट्यकार शूद्रक विषे नामना कवि छे संस्कृत साहित्य में, एना विषे थोड़ी समजूती मेळवीए अने पछी आ नाटक विषे। तो शूद्रक छे ई कोण हता? तो कि शूद्रक ए एकमात्र नाट्यकृति लखी है जेनुं नाम है ए मृच्छकटिकम। आ एक ज नाट्यकृति ने ई संस्कृत साहित्य में पोतानुं आगुं स्थान है एने स्थापी लीधुं अने अमर थई गया। एक ज नाट्यकृति लखी पण एक नाट्यकृति एटली बेस्ट हती कि सुंदर मजाना ए नाट्यकृति आ नाटक थी ने पोतानुं नाम अमर करी गया। बराबर। अने नाट्य साहित्य में महत्वनुं स्थान प्राप्त कर्युं। शूद्रकना ए जीवन विषे अहीं घणी बधी दंतकथाओं प्रचलित है, पण एक बाबत निश्चित है कि शूद्रक राजा हतो अने ते दक्षिण भारत में क्या थई गयो एनो स्थितिकाल ईस्वीसन बीजीमी 8મી सदी अंडरलाइन करजो। शूद्रक एवं कहेवाय छे, एना विषे अनेक एवी दंतकथाओं छे, पण एवं संभळाय छे कि दंतकथा परथी के शूद्रक एक राजा हतो अने जे दक्षिण भारत में थई गयो अने ईस्वीसन बीजी थी 8મી सदी वच्चे ई थई गयेलो होवुं एवुं मनाय छे। अने आ शूद्रकनी एक कृति छे जेनुं नाम छे मृच्छकटिकम अने एना रचयिता छे कवि शूद्रक। अने आमां ए 10 अंक छे। आ 10 अंकनुं नाटक छे। बराबर। अने कोई एनो साहित्य प्रकार पूछे तो तमारे नाटक केवुं। बराबर। हवे शरूआत थाय छे। बराबर सांभळो। आनी मैं थोड़ी स्टोरी तमने 18मो पाठ आपणे आवे छे एमांय मैं कीधी थी, छतांय आपणे सांभળી लઈએ के आ शूद्रके मृच्छकटिकम नामनुं नाटक लख्युं। एमां शरूआत थाय छे उज्जैन में वसंतसेना नामनी एक गणिका हती। उज्जैन में वसंतसेना नामनी एक गणिका हती अने आज नगर में एक चारुदत्त नामनो गुणसंपन्न संस्कारी युवक पण रहतो हतो। उज्जैननी राजकुमारी एटले गणिका वसंतसेना अने ईज नगर में ए चारुदत्त नामनो एक गुणीय अने संस्कारी एक युवक रहतो हतो। आम तो चारुदत्त वसंतसेना राज्य में पछी आव्यो, ई पहला ई धनिक हतो। बराबर। ए धनिक परिवारनो सभ्य हतो अने ते उदार हृदयनो हतो। ए सतत धन आपतो होवाथी पोते निर्धन बनी गयो। एवुं कहेवाय छे कि एना दुश्मनोए चारुदत्तना के एना विरोधीओए चारुदत्त उपर कंईक खोटुं आरोप चढ़ाव्युं अने चारुदत्तने खोटो आरोप चढ़ाव्यो अने प्रजाने चारुदत्त विरुद्ध भड़काव्या अने पछी चारुदत्तने जेल थयो। अने जेलवास दरमियान ए चारुदत्त छे जेलमांथी छूट्यो पछी बधी कोई पण प्रजाए चारुदत्तने स्वीकार्यो नहीं कि भाई आवो व्यक्ति आपणा राज्यमां न होवो जोईए। अने चारुदत्तने पोताना ज राज्यमांथी पोतानी ज प्रजाए एने बहिष्कार कर्यो अने पोताना राज्यमांथी ने काढी मूक्यो, वॉक आउट ऑफ ध किंगडम। એટલે પોતાના રાજ્યમાંથી નીકળી ગયો। ચારુદત્તના લગ્ન થઈ ગયા હતા, એની પત્નીનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું અને એને એક સંતાન પણ હતું। 8 વર્ષનો એક નાનકડો દીકરો હતો જેનું નામ હતું, ચારુદત્તના દીકરાનું નામ ચારુદત્ત, પછી એનો દીકરો રોહસેન, પછી વસંતસેના જે ઉજ્જૈનની राजकुमारी अथवा गणिका थी। बराबर। हवे ए चारुदत्त छे ई पोताना नानकड़ा दीकरा रोहसेन ने लई अने उज्जैन में आव्यो जे नगरनी गणिका वसंतसेना हती अने एना राज्यमां चारुदत्त पोताना दीकरा रोहसेन साथे ए रहेवा लाग्यो। सामान्य लोको साथे, सामान्य लोकोना घरनी बाजुमां ए नानकड़ुं एवुं घर बनावीने सामान्य लोको साथे रहेवा लाग्यो। सामान्य लोको साथे काम धंधे पण जवा लाग्यो कारण के भरण पोषण तो करवुं पड़शे अने सामान्य रीते लेवा लाग्यो। एवानी अंदर एक वखत एवुं बन्युं के वसंतसेना आ निर्धन एवा गुणियल
યુવક વસંત સેના છે એ નિર્ધન એવા ચારુદત્ત, કારણ કે ચારુદત્તના ઘણા બધા વખાણ ને ગુણ સાંભળ્યા હતા એટલે મનોમન એને પ્રેમ કરવા લાગી અને એના જ રાજ્યમાં ચારુદત્ત આવી અને રહેતો હતો અને હૃદયપૂર્વક વસંત સેના એને પ્રેમ કરવા લાગી, બરાબર. અને થોડીક એ આખી કથાઓમાં રાજકીય ખટપટ અને લોકક્રાંતિ અને ગૌણ કથાઓ પણ આવે છે. રાજકીય ખટપટ અને લોકક્રાંતિ અને ગૌણ કથાઓ પણ આવે છે. એક વખતનો શ્રીમંત, ચારુદત્તની વાત કરે છે, એક વખતનો શ્રીમંત અને અત્યારનો દરિદ્ર એવો ચારુદત્ત આજે દુઃખી છે અને ધનના અભાવનું દુઃખ નથી, પરંતુ નિર્ધનતાને કારણે મિત્રો અને સ્નેહીજનો એનો સાથ પણ છોડી ગયા. ધનવાન હતો ને આજે ગરીબ બહેનો એનું એને દુઃખ નથી મનમાં, એ તો પરિસ્થિતિ મુજબ થાય, પણ નિર્ધન બહેનો પછી જે મિત્રો હતા, સગા વાલાઓ હતા, બરાબર, એ બધાએ સાથ છોડી દીધો. સાચા વ્યક્તિની પરખ મિત્રો ત્યારે જ થાય છે. તમારી પરિસ્થિતિ સારી હોય, તમે ધનવાન હો, તમારો નસીબ જોર કરતા હોય ત્યારે તો કીડી મકોડાની જેમ બધા મિત્રો સગાવાલા ઉભરા છે, તમને માને આપશે. પણ જ્યારે તમે પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ જાઓ, દુઃખીતા હતા તો નિર્ધન કે ગરીબ બની જાઓ કે તમારા ઉપર આપત્તિ આવે ત્યારે દુઃખમાં કેટલા જ વ્યક્તિ છે એ સાચા સ્નેહીજનો છે, યાદ રાખજો. બાકી તાલીઓ પાડવાવાળા તો ઘણા બધા હશે, પણ યાદ રાખજો સ્ટેજ ઉપર તમને બોલાવીને તાલીઓ પાડે અને તમને સન્માન આપે એના કરતાં જ્યારે તમે દુઃખી હો, તમારા ઉપર આપત્તિ આવે, મુશ્કેલી આવે, બરાબર, ત્યારે ખંભા ઉપર જે હાથ મૂકીને એમ કે ચિંતા કરીમાં હું છું, તો એ જે તાલી પાડેલો હાથ એના કરતાં ખંભા ઉપર મૂકેલો હાથ વધારે ક્યાંય ચડિયાતો છે. એ સુખનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. સમજાય છે? એટલે ચારુદત્તને ધનવાનમાંથી ને ગરીબ બની ગયો એનું દુઃખ નથી, પણ ગરીબ બન્યા પછી જે સગાવાલાઓ સ્નેહીજનો હતા એને સાથ છોડી દીધો એ બાબતનું એને દુઃખ હતું. અને એ ચારુદત્ત ગરીબ બન્યા પછી પોતાના દીકરાને લઈ અને વસંત સેનાના રાજ્યમાં રહેવા લાગ્યો. હવે આવા ચારુદત્તને ગણિકા વસંત સેના ચાહે છે. પેલી બાજુ રાજાનો શાળો શકાર. હવે જો રાજાનો શાળો છે એ શકાર હતો, બરાબર. ત્યાર પછી એ જે રાજા છે એનું નામ આમાં આપેલું છે. એ રાજા છે એનું નામ હતું રાજા પાલક. ઉજ્જૈનનો, બરાબર, જે ઉજ્જૈનનો રાજા હતો એ મિત્રો આ ઉજ્જૈનનો રાજા હતો પાલક, અને એ પાલક છે આ રાજાનો એક શાળો હતો જેનું નામ હતું શકાર. એ આ વિલન છે. જો પેલા પાત્રને સમજી લ્યો. ચારુદત્ત પેલા ધનવાન હતો ને અત્યારે ગરીબ બનેલો અને ઉજ્જૈનમાં રહેવા આવ્યો પોતાના દીકરા રોશનને લઈને. એ જ ઉજ્જૈનની ગણિકા રાજકુમારી વસંત સેના જે ચારુદત્તને પ્રેમ કરતી હતી. ઉજ્જૈનનો રાજા પાલક, એનો શાળો શકાર, બરાબર. એ શકાર છે, વસંત સેના છે એ ચારુદત્તને પ્રેમ કરતી હતી અને શકાર છે એ વસંત સેનાને પ્રેમ કરતો હતો. હવે જુઓ કે આગળ આપણે વધીએ કે હવે પછી એ પેલી બાજુ રાજાનો શાળો શકાર વસંત સેનાને પોતાની કરવા જઈ રહ્યો છે. એકવાર શકારે પોતાના માણસો, શકાર એટલે રાજાનો શાળો, એ વસંત સેનાના સૌંદર્યમાં આસક્ત થયો અને એકવાર વસંત સેનાને કેટલી મનાવી પણ માનતી નથી, એટલે શકારે પોતાના એ મિત્રો અને સૈન્યને મોકલ્યા વસંત સેનાની પાછળ
અને વસંતસેના છે એ ત્યાંથી ને ભાગી ગઈ અને ચારુદત્તના ઘરમાં જઈને સંતાઈ ગઈ. એને ખબર નથી આ ચારુદત્તનું ઘર છે. ચારુદત્તના ઘરમાં જઈને સંતાઈ ગઈ અને ચારુદત્તની ગરીબી ત્યારે એને જોઈ કે આવો ગરીબ, બરોબર. અને પછી ચારુદત્તને પોતાનો સોનાનો હાર એ દે છે કે આ રાજાનો સાડો સકાર મારી પાછળ પડ્યો છે એના માણસો, એટલે આ સોનાના હાર છે હમણાં હું તમારી પાસે રાખું છું થાપણ તરીકે, પછી જરૂર પડે ત્યારે હું તમને કહીશ ત્યારે તમે મને દઈ જાજો. એટલે સોનાનો હાર અહીંયાથી મૂકી અને વસંતસેના ચારુદત્તના ઘરમાંથી નીકળી જાય છે અને ફરી પાછી એ પોતાના રાજમહેલમાં પહોંચી જાય છે. અને આ બાજુ ચારુદત્ત વસંતસેનાએ જે હાર દીધો હતો એ વ્યવસ્થિત જગ્યાએ રાખે છે. હવે મિત્રો પછી બને છે શું કે ચારુદત્ત જ્યારે રાજકુમાર હતો ત્યારે એનો એક ખાસ નોકર હતો જેનું નામ હતું સંવાહક. ચારુદત્તનો નોકર જેનું નામ હતું સંવાહક. હવે ચારુદત્તની પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ છે, ગરીબ બની ગયો ચારુદત્ત, બરાબર. એટલે એ નોકર છે એ સંવાહક એ જુગાર રમવા લાગ્યો અને જુગાર રમવા લાગ્યો ચારુદત્તના નામે અને જુગારમાં એટલું દેવું કરી ગયો ને હારી ગયો અને દેવું એના ઉપર ચડી ગયું અને એ સંવાહક છે એ વસંતસેના પાસે ગયો ચારુદત્તનું નામ લઈને કે ચારુદત્તનો સેવક છું ને મારા ઉપર દેવું ચડી ગયું છે અને હું જુગાર રમતો હતો, હવે દેવુંમાંથીને મને ઉગારો, હું ક્યારેય પણ હવે જુગાર નહીં બનું અને હું નહીં રમું. વસંતસેનાએ એ જે કાંઈ દેવું હતું એના લેણદારો હતા સંવાહકના જે આની પાસે માગતા હતા એને જેટલા પૈસા જોતા હતા એ બધા દઈ દીધા અને સંવાહક છે એ પછી સાધુ બની ગયો, બૌદ્ધ સાધુ બની ગયો. સંવાહક બૌદ્ધ સાધુ બની ગયો. સંવાહક બૌદ્ધ સાધુ બની ગયો અને નીકળી ગયો ત્યાંથી ને, બરોબર. આ બાજુ એ બૌદ્ધ સાધુ બની ગયા પછી વસંતસેના છે એની એક દાસી હતી. જો ક્યાંથી ક્યાં કથા આવે છે. વસંતસેના, બરોબર. વસંતસેનાની એક દાસી હતી જેનું નામ હતું મદનિકા. વસંતસેનાની એક દાસી હતી જેનું નામ હતું મદનિકા, બરોબર. અને સર્વિલક નામનો યુવક, સર્વિલક નામનો યુવક, આ સર્વિલક નામનો યુવક છે એ આ વસંતસેનાની જે દાસી હતી, બરોબર, એને પ્રેમ કરે છે, બરોબર. હવે આ સર્વિલક નામનો યુવક એ નોકર જ હતો અને વસંતસેનાની દાસી હતી મદનિકા એ નોકરાણી હતી ત્યાં. હવે એ વસંતસેનાએ આ મદનિકાએ કંઈક અપરાધ કર્યો હશે એટલે એ અપરાધની સજા એને કેદમાં રાખી હતી, જેલમાં. વસંતસેનાએ પોતાની દાસીને જેલમાં રાખી હતી અને આ સર્વિલક નામનો યુવક મદનિકાને પ્રેમ કરે છે અને એની સાથે લગ્ન કરવા માગે છે અને સર્વિલક વસંતસેના પાસે જાય છે અને એને કહે છે કે તમે જે કેદ કરેલી છે દાસી એને હું પ્રેમ કરું છું અને એની સાથે લગ્ન કરવા માગું છું, તમે એને છોડી દો. અને વસંતસેનાએ એમ કીધું કે હું એક શરતે છોડું પણ કોઈ પણ એવો કિંમતી ભેટ તું મને દે કે એના જેવી કોઈ હોય જ નહીં તો હું તને તારી આ દાસીને છોડું અને લગ્ન કરાવી દઉં. સર્વિલકે મદનિકાને મેળવવા માટે થઈ હવે કિંમતી ભેટ તો ક્યાંથી હોય કારણ કે એટલા તો પૈસા એની પાસે હોય છે ને, નોકર થોડોક હોય પોતે. એટલે પછી એ સર્વિલકે ચારુદત્તના ઘરમાં જે ઓલો વસંતસેનાનો હાર હતો એ ચોરી ગયો. આ સર્વિલક ચારુદત્તના ઘરમાં વસંતસેનાનો હાર છે એ ચોરીને વસંતસેનાને જ દે છે. શું કાને? આ મદનિકાને મેળવવા માટે, બરોબર. અને પછી વસંતસેનાને શંકા ગઈ કે ચારુદત્તને મેં આ હાર તો મારો જ છે, પોતાનો હાર તો એ વર્તી જ જાય કે ચારુદત્તને આ હાર મેં દીધો હતો તો ચારુદત્તની પરિસ્થિતિ અત્યારે ગરીબ છે, ચારુદત્ત આને વેચી નાખ્યો છે હાર. વળી વિચાર કર્યો કે એ હાર તો બહુ કિંમતી છે, હાર તો આની પાસે એટલા બધા પૈસા ક્યાંથી આવ્યો હોય તો અહીંયા જ ન હોય, આટલા બધા પૈસા હોય આની પાસે તો નોકરી થોડુંક કરતો હોય. એટલે વસંતસેનાને સર્વિલક ઉપર શંકા ગઈ કે આમાં ચારુદત્ત નિર્દોષ છે અને નકિયાને આ હારની ચોરી કરી. હવે સાબિત તો કરવું પડે. એટલે પછી વસંતસેનાએ ઓલા ચારુદત્ત પાસે હાર મગાવ્યો, એને કીધું ને કે હમણાં રાખો અને હું જરૂર પડે ત્યારે મગાવી લઈશ.
અને ચારુદત્તે તો જ્યાં મૂક્યો તો ત્યાં જ તપાસ કરવાની, તો જે જગ્યાએ મૂક્યો તો ત્યાં હાર નંબરે. પછી ચારુદત્ત છે એ પોતાનો મિત્ર, ચારુદત્તનો મિત્ર વિદૂષક, બરોબર, એ વિદૂષક છે જેનું નામ છે મૈત્રેય. વિદૂષક છે એક પાત્ર છે, આપણે કેમ કોમેડી મેન હોય એમ નાટકમાં કોમેડી મેન એટલે એને વિદૂષક કહેવાય, એટલે એનું નામ છે મૈત્રેય. ચારુદત્ત વસંત સેનાએ હાર માંગ્યો આને પકડવા માટે, કારણ કે આ સર્વિલકે ચારુદત્તના ઘરમાં વસંત સેનાએ જે હાર દીધો હતો ને એની જ ચોરી કરી અને વસંત સેનાને જ દીધો હાર. એટલે વસંત સેના તો પોતાના હારને વર્તી જવાની, અને તરત જ લાઈટ થઈ કે આ તો મેં ચારુદત્તને દીધો હતો. અને વળી ચારુદત્ત ઉપર થોડોક એવો વિચાર આવ્યો કે ચારુદત્ત આને વેચી નાખ્યો છે, કારણ કે એની પરિસ્થિતિ તો ગરીબ હતી, બરાબર. વળી વિચાર આવ્યો કે વેચી નાખ્યો હોય તો આટલા બધા પૈસા આની પાસેથી ક્યાંથી આવ્યા, સર્વિલક પાસે જો એટલા બધા પૈસા હોય તો એ નોકરી ન કરતો હોય. એટલે નક્કી આમાં આનો વાગ છે. હવે પકડવા માટે થઈને વસંત સેનાએ ચારુદત્તને કીધું કે મારો હાર છે એ તમે દઈ જાઓ. ચારુદત્તે કીધું કે હું સાંજે દઈ જઈશ, અને પોતાના ઘરે આવે છે, જ્યાં હાર મૂક્યો એ જગ્યાએ જોવેશ તો હાર નંબરે, કારણ કે સર્વિલકે ચોરી કરી નાખી હતી. અને પછી ચારુદત્ત પોતાના મિત્ર વિદૂષક એટલે કે મૈત્રેયને બોલાવે છે અને બધી વાત કરે છે કે આવી રીતે મને હાર દીધો હતો અને અત્યારે હાર મારી પાસે નથી અને હાર ચોરાઈ ગયો છે. ત્યારે તો ચારુદત્તને ખબર પડી કે હાર ચોરાઈ ગયો છે. પછી ચારુદત્ત પોતાના મિત્ર વિદૂષકને મોકલે છે, મૈત્રને, કે તું જા અને વસંત સેનાને કે તમે જે હાર દીધો છે એ તો ચારુદત્તથીને ખોવાઈ ગયો છે અથવા તો ચોરી થઈ ગઈ છે એ હારની. હવે ચારુદત્ત પોતાની પત્નીનો જે હાર છે એ હારનું નામ હતું રત્નાવલી. પોતાની પત્નીનો જે હાર છે એ કિંમતી હતો, કારણ કે ત્યારે તો ચારુદત્ત રાજા જેવો હતો ને, તો ત્યારે એની પત્નીનો હાર કેવો હોય, કિંમતી જ હોય. આ વસંતના હાર બરાબર જ હોય. તો એ ચારુદત્તે પોતાની પત્નીનો હાર રત્નાવલી એ પોતાની પત્નીની યાદ માટે રાખેલો છે. હવે એનાથી ને તમારો હાર ખોવાઈ ગયો છે અથવા તો ચોરી થઈ ગઈ છે, તો એના બદલામાં એની પત્નીનો હાર એટલે રત્નાવલી એ તમને આપે છે. છતાંય તમને એવું લાગે વસંત સેનાને કહે કે તમારો હાર વધારે કિંમતી હોય ને આ હાર ઓછો કિંમતી છે, તો આ હાર તો તમે રાખો જ, અને બાકીના જે પૈસા દેવાના થાય એ ચારુદત્તને કહેજો, એ ચારુદત્ત આવીને દઈ જશે. આટલા સમાચાર વિદૂષક મારફતે વસંત સેનાને મોકલે છે. વિદૂષક બધી વાત કરે છે, ત્યારે વસંત સેનાને ચારુદત્તની નિર્દોષતા સાબિત થાય છે કે જો એને હાર વેચી નાખ્યો હોય તો એની પત્નીનો હાર શું કાન દે, અને પાછો એમ શું કાને કે વધારે પૈસા જોતા હોય તો કહેજો. એટલે સાબિત થઈ ગયું ચારુદત્ત નિર્દોષ છે, અને એ સાબિત થઈ ગયું આ સર્વિલકે ચારુદત્તના ઘરમાંથી હાર ચોર્યો છે. પણ સર્વિલકને વસંત સેના કાંઈ કહેતી નથી, દાસીને છોડી દે છે અને એની સાથે લગ્ન કરાવી દે છે. આ બાજુ બરાબર એ સવારે ચારુદત્ત ઘરે ગઈ અને ચોરીના સમાચાર સાંભળે છે, બરાબર, અને પોતાની એ માળા પત્નીની માળા વિદૂષક મારફતે મોકલે છે. એ પતી ગયા પછી વસંત સેનાનું મન પોતાના પ્રિયતમને મળવા અધીરું થઈ જાય છે અને ચારુદત્તના ઘરે આવે છે. ત્યારે ચારુદત્ત એને ઉચિત એનું સ્વાગત કરે છે, બરાબર, અને સ્વાગત કર્યા પછી એ ચારુદત્તનો દીકરો રોશન જે માટીનું ગાડું હતું એનાથી રમતો હતો, અને એનો મિત્ર છે એ સોનાના ગાડાથી રમતો હતો. ચારુદત્તના દીકરા રોશને સોનાના ગાડાની માગણી કરી. ચારુદત્તે ના પાડી કે આપણે એવા ધનવાન નથી તે સોનાના ગાડા લઈ દગું, તું આ માટીના ગાડાથી રમ. અને વસંત સેનાએ એ જ સમયે પોતાના ઘરેણા કાઢી અને દાસીને મોકલી કે આના સોનાનું ગાડું બનાવી દો. ત્યારે જ એ નામ પડ્યું ટાઇટલનું મૃચ્છકટિકમ, બરાબર. મૃચ્છકટિકમ એટલે સોનાનું ગાડું, એટલે ત્યારે જ એનું એ નામ પડ્યું. કે કારણ કે એ રડતા જોઈને વસંત સેનાએ પોતાના ઘરેણા છે એ ઉતારી અને ગાલીમાં ભરી દીધા. આ પ્રસંગ ઉપરથી ને મૃચ્છકટિકમ રાખવામાં આવ્યું. મૃદ એટલે કે માટી અને શકટિકા એટલે કે ગાલી, માટીનું ગાડું, એટલે કે નામ પડ્યું મૃચ્છકટિકમ. એ જ દિવસે ચારુદત્તને મળવા ઉપડેલી વસંત સેના ભૂલથી ચારુદત્તને મળવા એ ગયેલી વસંત સેના ભૂલથી ને સકારના વાહનમાં બેસી જાય છે. સકાર કોણ? રાજાનો સાળો સકાર. એ સકારના વાહનમાં બેસી જાય છે, બરાબર.
અને સકારના કબજામાં આવી જાય છે। સકારે એને ઘણી બધી મનાવી પણ માનતી નથી। અંતે સકારે વસંત સેનાને ગળું દબાવી અને મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો અને એક પાંદડાને જમીનમાં દાટી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ત્યાંથી નીકળી ગયો। અને સકારે પછી ચારુદત્ત ઉપર ઇલ્ઝામ નાખ્યું કે વસંત સેનાનો હાર છે એ ચારુદત્તે ચોરી લીધો હતો અને એ ચોરીના બદલામાં ચારુદત્તે વસંત સેનાને મારી નાખી। એટલે વસંત સેનાની હત્યાનો આરોપ ચારુદત્ત ઉપર નાખી દીધો। અને એવે જ સમયે બરોબર એ ચારુદત્તને પકડીને બધા રાજાઓની સામે હાજર કરે છે અને એની ફાંસીની સજા દેવાની તૈયારી થાય। એવે જ સમયે ઓલો ચારુદત્તનો નોકર સંવાહક જે બૌદ્ધ સાધુ બની ગયો હતો એ એક જંગલમાંથી નીકળે છે, જેમાં વસંતેતા દટાયેલી હતી અને પાંદડું ખોલ્યું અને પાંદડાનો આખો થોથો ખોલ્યો, તેમાંથી વસંત સેના નીકળી અને પછી એની આયુર્વેદિક સારવાર કરે છે। વસંત સેનાની એને સાજી કરે છે અને સાજી કર્યા પછી વસંત સેના બધી વાત કરે છે। એ જ ચારુદત્તનો નોકર સંવાહક જે બૌદ્ધ સાધુ બન્યો હતો એ વસંત સેનાને લઈ અને બરોબર જે રાજા હતા એનું નામ શું હતું? જે રાજા હતા એનું નામ, જે ઉજ્જૈનના રાજા હતા એનું નામ જે મેં હમણાં લખ્યું હતું, સર્વિલકનો યુવક, ચારુદત્તનો મિત્ર વિદૂષક, ઉજ્જૈનનો રાજા પાલક। એટલે આ સંવાહક છે એ વસંત સેનાને લઈ અને રાજા પાલક પાસે એ આવે છે અને બરોબર ચારુદત્તની આ ફાંસીની સજા સુનાવવામાં આવે છે। એવે સમયે બરોબર વસંત સેનાની હત્યાનો આરોપ ચારુદત્ત ઉપર લગાડવામાં આવ્યો એટલે તેને ફાંસીની સજા દેવામાં આવતી હતી। અને એવે સમયે વસંત સેના ત્યાં હાજર થાય અને પછી સકાર છે એનું બધું જ આખું રહસ્ય ખુલી જાય છે અને પછી સકારને પકડી અને ચારુદત્ત પાસે લઈ આવે છે। ચારુદત્તની સકાર માફી માગે છે અને ચારુદત્ત એને છોડી દેવાનું કહે છે અને ફરી ચારુદત્ત એ ધનવાન બની જાય છે, વસંત સેના સાથે લગ્ન કરે છે। આમ આવી લવ સ્ટોરીને લઈ અને કવિ શુદ્રકે સુંદર મજાનું નાટક બનાવ્યું। બરાબર, અહીંથી આ નાટક આપણે પૂરું કરીએ અને ત્યાર પછી બે નીતિ કથાઓ આવે છે, પંચતંત્ર અને હિતોપદેશ। એ આપણે જોઈએ એટલે સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ સંપૂર્ણપણે પૂરો થઈ જાય। બરાબર, હવે સંસ્કૃતમાં નીતિ કથાઓ। હવે સંસ્કૃતમાં નીતિ કથાઓ। બરાબર, તો એ નીતિ કથાઓ છે એ આપણે હવે જોઈશું। હવે નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, હવે આપણે સંસ્કૃતમાં નીતિ કથાઓ એના ઉપર આપણે જઈએ, જે તમારે પેજ નંબર 110 ઉપર આપવામાં આવેલો છે। બરાબર, તો એ નીતિ કથા ઉપર આપણે જઈએ, એમાં જોઈએ આપણે કે નીતિ કથાઓ નીતિનો બોધ આપતી। બરાબર, નીતિ એટલે કે આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, સારા નરસાનો ભેદ, ધર્મ અધર્મ, લાભ હાનિ, સુખ દુઃખ, જય પરાજય, માન અપમાન, બરાબર, મિત્ર શત્રુ, સાચું ખોટું, આવા બધાનો ભેદ આપતી એક સમજ એને નીતિ કહેવાય। આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, એને નીતિ નિયમ કહેવાય। તો નીતિનો બોધ પ્રસરાવતી કથાઓને નીતિ કથા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। નીતિ એટલે કે માણસને આગળ વધવા માટેનું માર્ગદર્શન આપે એવા સિદ્ધાંતો, એવી બાબતો, એને માનવ સમાજમાં નીતિને મહત્વપૂર્ણ સ્થાન આપવામાં આવેલું છે। નીતિ વિનાનું જીવન માનવ જીવનનું એ
નહીં, પરંતુ પશુ જીવન બની રહે છે. જીવન જીવવા માટે એક રૂલ્સ, એક નીતિ નિયમ તો હોવા જોઈએ. કારણ કે ખાવું પીવું મોજ કરવી તો પશુય કરે છે. તો વોટ ઇઝ ડિફરન્ટ મેન એન્ડ એનિમલ? આહાર નિંદ્રા ભય મેથુને ચ સામાન્ય માનવ પશુ બી સમાન. બરાબર, આહાર નિદ્રા ભય તો માનવી એ પશુ પંખી કરે છે, તો પછી માનવ ને પશુમાં શું ફેર? પણ માનવને નો જન્મ છે એ માણસે ભગવાને વિશિષ્ટ પ્રકારની બુદ્ધિ આપી છે. એ બુદ્ધિ દ્વારા નીતિનું જ્ઞાન મેળવી અને પોતાનું જીવન ઉન્નત અને દિવ્ય બનાવે એવી નીતિ કથાઓ અહીંયા આપવામાં આવેલી છે. ત્યાર પછી સંસ્કૃત સાહિત્યમાં નીતિ કથાઓની પરંપરા પ્રાણી કથાઓનો સમાવેશ થાય છે. અહીંયા આવે કે પ્રાણી કથાઓનો સમાવેશ થાય છે. નીતિ કથાઓની પરંપરા છે એ પ્રાણી કથાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રકારની નીતિ કથાઓમાં પાત્ર તરીકે પશુ પક્ષીઓ હોય છે. પ્રાણી કથા તરીકે શું પ્રસિદ્ધિ મળી છે? નીતિ કથાઓમાં પ્રાણીઓના એટલું બધું મહત્વ આપવામાં આવેલું છે કે પ્રાણી કથા શબ્દ એક રીતે તો નીતિ કથાનો પર્યાય બની જાય છે. કારણ કે પ્રાણી કથા એટલે કે નીતિ કથાનો પર્યાય બની જાય છે. હકીકતમાં પશુ પક્ષીઓની ગતિવિધિ, એના સ્વભાવો, બરાબર, એના સ્વભાવો, એની ખાસિયતો, એની ખામીઓ વગેરેનું નિરીક્ષણ કરી અને એમાંથી જે બોધ મળે છે એ નીતિ કથા તરીકે નીતિ કથા તરીકે રજૂ કરવામાં આવેલો છે. કારણ કે ડાયરેક્ટ જ્ઞાન છે એ માણસને ઉતારશું તો સમજમાં નહીં આવે. એટલે આવી પ્રાણીઓની સ્ટોરીઓ કઈ કારણ કે સ્ટોરીમાં આપણે રસ હોય અને એમાંથી જે ઉપદેશ મળે છે એ બાબતે સમજવામાં છે. ડાયરેક્ટ જ્ઞાન છે ને કડવી દવા જેવું છે. બાળકને ડાયરેક્ટ કડવી દવા પાસો તો નહીં પીવે, ધરાતી પાસો તો એ ઉલટી કરી નાખશે. દવા એના પેટમાં નહીં જાય તો એ સાજો કેમ થશે? માટે મા એને મધ આપે છે. મધ મીઠું હોય અને મધમાં દવા ઘોરી અને બાળકને પાય છે. એમ જ્ઞાન છે આમાંથી જે મળે છે એ કડવી દવા જેવું છે. અને આ બધી કથાઓ છે પ્રાણીઓની રોચક સ્ટોરીઓ, એ મધનું કામ કરે છે. હવે એમાં નીતિ કથાના આમ તો 2 ગ્રંથ છે, તમે પંચતંત્ર અને હિતોપદેશ. બરાબર, પંચતંત્રના રચયિતા વિષ્ણુ શર્મા છે, એમાં 5 તંત્ર છે અને હિતોપદેશ છે. એના રચયિતા છે નારાયણ પંડિત. નારાયણ પંડિતે 4 વિભાગમાં હિતોપદેશ છે એનું ડિવાઈડ થયેલું છે. 4 વિભાગમાં. એમાં પહેલો વિભાગ છે એનું નામ છે મિત્રલાભ. બીજો વિભાગ છે, બરાબર, એનું નામ છે સુહૃદ ભેદ. અને ત્રીજો વિભાગ છે એનું નામ છે વિગ્રહ. અને ચોથો વિભાગ છે એનું નામ છે સંધિ. આમ 4 વિભાગમાં એને ડિવાઈડ થયેલું છે. હિતોપદેશ, હિતમ દદાતિ ઉપદેશ ઇતિ હિતોપદેશ. માણસના હિત માટે થઈ અને જે ઉપદેશ આપે છે ને હિતોપદેશ કહેવાય. નારાયણ પંડિત બહુ મોટા વિદ્વાન હતા. એને આખા પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા ફરીને વિચાર્યું કે માણસ દુઃખી કેમ છે. પછી એને વિચાર આવ્યો કે બાળકથી માંડીને વૃદ્ધ દરેકને પોતપોતાની ઉંમર પ્રમાણેનું દુઃખ છે, પણ આટલા બધા દુઃખી કેમ છે? તો એને વિચાર્યું કે માણસમાં સમજનો અભાવ, આપણે અણસમજુ છે એ બધાય, એટલે વારે ઘડીએ ભૂલો કરીએ છીએ. ભૂલો કરીએ એટલે આપત્તિ આવે છે, અને આપત્તિ આવે એટલે દુઃખી થાય છીએ. પણ એકવાર જો માણસના બુદ્ધિમાં જો સમજ પેદા થઈ જાય તો ભૂલો ઓછી થશે, ઓછી આપત્તિ આવશે ને ઓછા દુઃખી થશે. એટલે માને તમને હિતનો, મારા તમારા હિત માટે જે ઉપદેશ આપ્યો એટલે નામ રાખ્યો હિતોપદેશ. રચયિતા નારાયણ પંડિત 4 વિભાગમાં એને ડિવાઈડ કર્યો: મિત્રલાભ, સુહૃદ ભેદ, વિગ્રહ અને સંધિ. તો હવે આમ આગળ જોઈએ કે હિતોપદેશનો રચના એ પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોમાં સારા વિચારોનું આચરણ આવે. એના રચના શું કાને કરી કે લોકોમાં સારા વિચારોનું આચરણ કરે, લોકોને સંસ્કૃત ભાષાનું પર જ્ઞાન મળે. એ માટે એ પંચતંત્ર ઉપર આધારિત એવા કામંદીય નીતિસારના અનેક ઉદાહરણો અહીં નારાયણ પંડિતે, નારાયણ ભટ્ટે આ ગ્રંથમાં ટાંક્યા છે. હિતોપદેશનો રચનાકાળ 10મી સદીથી 14મી સદીનો છે. આ ટેકવી દેજો, MCQમાં પૂછાશે કે હિતોપદેશ એનો રચનાકાર
10 થી 14મી સદી MCQમાં પૂછાય 10 થી 14મી સદીનો છે. બરાબર. પંચતંત્રની જેમ આ ગ્રંથમાં પણ પશુ પંખીઓની વાર્તાઓ છે. નીતિશાસ્ત્રનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલ છે. પંચતંત્રની તે કહજો કે પંચતંત્ર છે એ પંચતંત્રની કુલ 43 વાર્તાઓમાંથી પંચતંત્રની કુલ 43 વાર્તાઓમાંથી 25 વાર્તા પંચતંત્રની કુલ 43 વાર્તાઓમાંથીને એ 25 વાર્તા સીધી આ ગ્રંથમાં સમાવેશ કર્યો છે. વિચાર કરો, પંચતંત્રની કુલ 43 વાર્તાઓ છે અને 5 તંત્રમાં 5 વિભાગમાં ડિવાઈડ થયેલી છે. એ 43 વાર્તામાંથીને આ લખજો, MCQમાં કામ લાગશે. કુલ 43 વાર્તા પંચતંત્રની અને એમાંથી 25 વાર્તા આ ગ્રંથમાં સમાવેશ કરેલો છે અને બાકીની જે 17 વાર્તા છે એ વાર્તા એ નવી છે. 17 વાર્તાઓ બિલકુલ નવી છે. તેમાંથીને 7 પક્ષીઓની એવી બધી વાર્તાઓ છે. હવે આમાં 5 ભાગ છે, 4 ભાગ. મિત્ર લાભ, તો મિત્ર લાભ એટલે કે આ વિભાગમાં મિત્રો કેવી રીતે મેળવવા, મિત્રો કેવી રીતે મેળવવા, મિત્રો કેવી રીતે મેળવવા, કેવા કરવા જોઈએ, મૈત્રી કેવી રીતે ટકાવી રાખવી જોઈએ, એ બાબતનું અહીં નિરૂપણ કરવામાં આવેલું છે ને અમુક પશુ પક્ષીઓની વાર્તા કરવામાં આવેલી છે. બીજું છે સુહૃદભેગ, પરિસ્થિતિને કારણે મિત્રો કેવી રીતે ગુમાવવા પડે. હજી મારી ભૂલ થઈ, અહીં લખવાનું છે કે 4 વિભાગમાંથી પેલો મિત્ર લાભ, એમાં મિત્રો કેવી રીતે મેળવવા અને મિત્રતા કેવી રીતે ટકાવી એ બાબતની સમજ છે. બીજું સુહૃદભેગ, એમાં પરિસ્થિતિ મુજબ, પરિસ્થિતિને કારણે મિત્રો કેવી રીતે ગુમાવવા પડે છે એની સમજ આપી છે. પછી વિગ્રહ, યુદ્ધનું વર્ણન છે. આમ તો વિગ્રહ એટલે છૂટા પડવું, પણ અહીં યુદ્ધ વિશેની કથાઓ છે. બરાબર. અને સંધિ, તો કે એમાં એકબીજાથી વિરોધી એવા ખંડના જોડણી, એકબીજાથી વિરોધી સ્વભાવ વાળા પણ કેવી રીતે મિત્ર બને છે તેનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. એકબીજાથી વિરોધી સ્વભાવવાળા પણ કેવી રીતે મિત્ર બને છે તેનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. આમ નારાયણ ભટ્ટે 3જા અને 4થા ખંડમાં એ પોતાની રીતે વિકસિત કર્યા છે અને પંચતંત્રમાં પ્રથમ તંત્રની કેટલીક કથાઓ હિતોપદેશના 4થા ખંડમાં દાખલ કરવામાં આવેલી છે. સુદર્શન રાજાના અજ્ઞાની અને દુર્ગુણી રાજકુમારો, અહીંયા લખજો, સુદર્શન રાજાના અજ્ઞાની અને દુર્ગુણી રાજકુમારોને શીખવવા માટે નારાયણ પંડિતે હિતોપદેશની રચના કરી. બરાબર. સુદર્શન નામના અજ્ઞાની દુર્ગુણી રાજકુમારોને રાજનીતિને પારંગત કરવા રચાયેલા ગ્રંથનો ઉદ્દેશ આવી સરળ અને અસરકારક શૈલીવાળા રચનાને લીધે ચરિતાર્થ થયો છે. બરાબર. માટે અહીંયા હિતોપદેશ અને પંચતંત્ર અનેક ભાષાઓમાં એનું
ભાષાંતર થયેલું છે. આ ગ્રંથના પ્રારંભમાં જણાવેલું છે, શ્રુતો હિતો બધે અયમ પાટવમ સંસ્કૃતો વાચામ સર્વત્રમ વૈચિત્રમ નીતિર વિદ્યામ દદાતી. અર્થાત હિતોપદેશને સાંભળવામાં આવે તો સાંભળનારના 3 લાભ થાય છે. બરાબર સાંભળજો. હિતોપદેશ જે સાંભળે એનું જ્ઞાન એ વાંચે તેને 3 લાભ થાય. પહેલું, સંસ્કૃત ભાષાને બોલવામાં નિપુણતા આવે છે. બીજું, વાણીમાં બધે જ વૈચિત્રતા એટલે બીજા બોલે એના કરતાં વિશેષતા રૂપે આપણી વાણી હોય છે. ત્રીજું, નીતિ વિદ્યાના જાણકાર આપણે થઈ જઈએ છીએ. આમ અહીં હિતોપદેશ છે એની રચના કરવામાં આવેલી છે. હવે આપણે આયુર્વેદિક શાસ્ત્ર આવે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આમ તો 4 વિભાગ છે. પહેલાં ગદ્ય અને પદ્ય, એ પહેલો વિભાગ થયો, ગદ્ય અને પદ્ય. બીજો વિભાગ થયો, પહેલો વિભાગ ગદ્ય, પછી બીજો વિભાગ પદ્ય, બરાબર. પછી ત્રીજો તમારો વિભાગ થયો એ સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ, 3 થયા. ચોથો વિભાગ થયો એ આયુર્વેદિક શાસ્ત્ર અને 5મો વિભાગ થયો એ વ્યાકરણ. એટલે આમ જોઉં તો મુખ્ય 4 વિભાગ, ગદ્ય પદ્ય એને એક જ ગણના કે ગદ્ય અને પદ્ય એ કેટલા છે 20. તો એ આપણે થઈ ગયું ગદ્ય અને પદ્ય. પછી બીજો વિભાગ છે સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ, તો એ આજે આપણે પૂરો કર્યો. ત્રીજો વિભાગ છે આયુર્વેદિક શાસ્ત્ર, એ આપણે હવે ગયા લેક્ચરમાં ચાલુ કરશું. અને ચોથો વિભાગ છે વ્યાકરણ, બરાબર. તો અહીંથી સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૂરો થાય છે અને અહીંથી આપણે લેક્ચર પૂરો કરીએ. અસ્તુ.